Welcome to Elite Dhananjay's Institute of Spoken English and Functional Grammar. This is Dhananjay. I'm English teacher. Now I'm going to explain to you future B form. It is very important topic in spoken English language as well as it is very important in English grammar. So you have to watch this video very carefully as well as you have to note important points. Okay, B forms are, what are the B forms? The B forms are is, am, are, and was and were, will be, shall be, and would be. These all are called B forms. Here, now I am going to explain to you only future B form. Future B forms are and will be or shall be. Okay. Modal auxiliary plus be ante will be, shall be, can be, may be, must be. Okay, in that we can use any B form. Now, already explained to you is, am, are in my previous videos, and past B form, was, were are also explained in my previous videos. After and watching present B form and past B form, if you watch future B form, you can understand very easily, as well as it will help to you to speak English language very carefully and fluently. Okay, now I'm going to and tell future B form rules and regulations, okay, for grammar as well as to speak English also. Okay, first rule, it introduces a person or a thing or an object in the future. Okay, if you want to introduce a person or thing in the future, we have to use future B form will be. For example, he will be my friend. అతడు నా ఫ్రెండ్ గా ఉంటాడు. అంటే ఇక్కడ విల్ బి అనేది ఇక్కడ ఏం డిస్కస్ చేస్తుందంటే హీని ఇన్స్టిట్యూట్ చేస్తుంది. ఫ్యూచర్ లో అతను నా ఫ్రెండ్ గా ఉంటాడు అనేది ఇక్కడ విల్ బి అనేది ఇన్స్టిట్యూట్ చేస్తూ చెప్పడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్, ఇట్ విల్ బి ఏ ఇన్స్టిట్యూట్. ఇక్కడ విల్ బి ఏం చెప్తుంది, ఇట్ ఇన్స్టిట్యూట్ చేస్తుంది, ఇది ఒక ఇన్స్టిట్యూట్ గా ఉంటుంది అని. దిస్ విల్ బి మై కార్. హియర్ ఆల్సో విల్ బి ఏం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది, ఇన్స్టిట్యూట్ చేస్తుంది, అది నా కార్ గా ఉంటుంది అని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది. సో అండ్ విల్ బి బి ఫార్మ్ అండ్ డిస్క్రైబ్ ఏ పర్సన్ ఆర్ ఏ థింగ్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్. అగైన్ afterwards, second rule, it describes a person or an object in the future. In the future, if you want to describe a person or a thing, we have to use will be. He will be my teacher. అతడు మా టీచర్ గా ఉంటాడు. Now here the will be is describing he. ఓకే, ఇక్కడ హీని ఈ విల్ బి డిస్క్రైబ్ చేస్తుంది, అందుకే ఇక్కడ వీటిని బీ ఫార్మ్స్ గా చెప్పుకుంటాం. బీ ఫార్మ్స్ అంటే ఏమి? బీ ఫార్మ్స్ ఆల్వేస్ డిస్క్రైబ్స్ ఏ సబ్జెక్ట్. ఎప్పుడు కూడా సబ్జెక్ట్ ని గురించే చెప్తూ ఉంటాయి ఇవి. ఇంకా అంతకంటే ఇంకెక్కువ వర్క్ ఈ బీ ఫార్మ్స్ చేయలేవు. ఇట్ విల్ బి ఏ వండర్ఫుల్ థింగ్. ఇది ఒక వండర్ఫుల్ థింగ్ గా ఉంటుంది. నౌ విల్ బి డిస్క్రైబ్డ్ ఇట్. ఓకే, థర్డ్ రూల్ ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ యూ నౌ. To donate a position in the future. Okay, if you want to tell the position in the future, will be is used. Okay, he will be an MLA. అతడు ఎమ్మెల్యే గా ఉంటాడు. ఓకే, అంటే ఫ్యూచర్ లో అతని పొజిషన్ గురించి చెప్పడానికి ఇక్కడ విల్ బి అనే ఫ్యూచర్ బి ఫార్మ్ ని యూజ్ చేయడం జరిగింది. అగైన్ afterwards and rule 4, to donate age, size, weight in the future, we have to use the will be. For example, she will be 20 years old. ఆమె 20 years ఓల్డ్ గా ఉంటుంది. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నెక్స్ట్ ఇయర్ కి ఆమె 20 ఏళ్ళు ఆమెకు ఉంటాయి. ఓకే, హియర్ వెన్ వి టెల్ అండ్ ఏజ్ వీ హ్యావ్ టు యూజ్ ద విల్ బి. ఓకే, ద ఫ్యూచర్. ఇట్, ఇక్కడ ఐ లేదండి, ఇట్ విల్ బి ఏ బిగ్ సైజ్. ఓకే, ఇది బిగ్ సైజ్ గా ఉంటుంది. ఓకే, ఫ్యూచర్ లో ఇది బిగ్ సైజ్ గా ఉంటుంది అని మనం సైజ్ గురించి చెప్తున్నాం. ఓకే, అలాంటప్పుడు బీ ఫామ్ యూజ్ చేయాలి. ఇట్ విల్ బి 50 kilos వెయిట్. ఓకే, ఇది 50 kilos వెయిట్ గా ఉంటుంది. ఇక్కడ మనం వెయిట్ గురించి చెప్తున్నాం. సో whenever if you want to and tell about age and size or weight, we have to use B forms. Okay, if it is the future, so we have used here will be. Okay friends, okay, and clearly we are going to know about the future B form. Future B forms are will be or shall be. Generally we have to use will be, shall be. We can use can be, may be, must be also. Okay, it describes a person
or an object at the future. Okay, and this will be describes a person or an object at future. Then will be B form is used. Okay, remember it very carefully. ఓకే, అంటే ఒక మాటలో చెప్పుకోవాలంటే బీ ఫార్మ్స్ ఆల్వేస్ డిస్క్రైబ్స్ సబ్జెక్ట్. సబ్జెక్ట్ గురించి మాత్రమే చెప్తాయన్నమాట. అంటే సబ్జెక్ట్ అంటే ఏమి, ఒక నౌన్ కావచ్చు లేదా ఒక ప్రొనౌన్ కావచ్చు. అంటే ఒక నౌన్ గురించి కానీ ఒక ప్రొనౌన్ గురించి కానీ డిస్క్రైబ్ చేయడానికి బీ ఫార్మ్స్ అనేవి యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ లో. ఓకే, నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ టు యూ అండ్ దిస్ హోల్ టేబుల్. దిస్ టేబుల్ హెల్ప్స్ టు యూ టు డెవలప్ యువర్ గ్రామర్ స్కిల్స్ and to develop your writing skills, as well as it is a very important to develop your spoken English. Okay, if you want to speak English language very fluently, or and if you want to ask questions to others, if you want to give answer to others, it is very important. You have to practice it and very carefully, and now you listen it. Okay, first of all, and future B form helping up we have to know. Future B form helping up will. ఓకే, ఇక్కడ విల్ ఒకటే కాదండి. ఒకవేళ మనం విల్లు, షెల్లు, కెన్ను, మేను, మస్ట్ ఏదైనా యూజ్ చేయొచ్చు. జస్ట్ ఇక్కడ నేను అన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి వీలు కాదు కాబట్టి విల్ బి మాత్రమే ఇక్కడ నేను తీసుకోవడం జరిగింది. కాబట్టి ఇక్కడ విల్ అనేది హెల్పింగ్ వర్బ్ గా యూజ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఈ స్ట్రక్చర్ లో. ఓకే, ఫ్యూచర్ బి ఫార్మ్ హెల్పింగ్ వర్బ్ ఈజ్ విల్. విల్ ఈజ్ యూజ్డ్ విత్ ఆల్ సబ్జెక్టివ్ ప్రొనౌన్స్ అండ్ నౌన్స్. ఆల్ సబ్జెక్టివ్ ప్రొనౌన్స్ అంటే I, we, you, they, he, she, it, and singular noun and plural noun. So will is used to the all pronouns and all nouns. Okay, you remember it very carefully. Now I am going to explain to you statement. SP అంటే ఏమి, statement positive. ఇంతకు ముందు వీడియోస్ లో నేను వీటి గురించి నేను క్లియర్ గా కూడా చెప్పడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్. ఓకే, SP means statement positive. Okay, SN means statement negative. Statement positive and statement negative, both the sentence begin with the subject. Subject నుంచి చెప్పాను కదా, subject means either noun or pronoun. Okay, and subject afterwards generally we use the verb. Okay, future B form. ఇక్కడ మనకు సబ్జెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ కామన్ గా ఉంటాయి. ఇక్కడ వర్బ్ మాత్రము టైటిల్ ఆధారంగా చేసుకోవాలి. ఓకే, ద టైటిల్ ఈస్ హియర్ ఫ్యూచర్ బి ఫార్మ్. ద ఫ్యూచర్ బి ఫార్మ్ ఈస్ విల్ బి. సో ఇక్కడ వర్బ్ గా మనం విల్ బి ని యూజ్ చేస్తాం. సో statement positive method is subject plus will be plus object. According to this formula, can we create the sentence? Subject is he, again verb is will be, object a cricket player. He will be a cricket player. అతడు క్రికెట్ ప్లేయర్ గా ఉంటాడు. ఓకే, హియర్ ఉంటాడు అంటే ఓకే ఇన్ ద ఫ్యూచర్ he will be a cricket player, not now. ఓకే, ఫ్యూచర్ లో ఒక అతడు క్రికెట్ ప్లేయర్ గా ఉంటాడు అనేది ఇది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్. ఓకే, స్టేట్మెంట్ నెగటివ్, హీ విల్ సబ్జెక్ట్ ఏమి, సబ్జెక్ట్ నెగటివ్ హెల్పింగ్ వర్బ్ విల్ నాట్ బి, నాట్ విల్ బి, నాట్ విల్ నాట్ బి. హెల్పింగ్ వర్బ్ అనేది ఎప్పుడు కూడా సింగిల్ వర్డ్ లోనే ఉంటుంది కాబట్టి విల్ ని విల్ నాట్ చేయాలా. ఓకేనా, విల్ నాట్ అగైన్ బి, విల్ నాట్ బి ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్. ఓకే, అకార్డింగ్ టు దిస్ ఫార్ములా కెన్ వి క్రియేట్ సెంటెన్స్? సబ్జెక్ట్ ఈజ్ హీ, again negative helping verb is will not, and B verb a cricket player is object. He will not be a cricket player. అతడు క్రికెట్ ప్లేయర్ గా ఉండడు, ఫ్యూచర్ లో అతడు క్రికెట్ ప్లేయర్ గా ఉండడు అని ఈ సెంటెన్స్ మనకు తెలియ చెప్పడం జరుగుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, we can create number of sentence with the help of this formula. She will be a cricket player. ఆమె క్రికెట్ ప్లేయర్ గా ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇన్ స్టేట్మెంట్ నెగటివ్, she will not be a cricket player. ఆమె క్రికెట్ ప్లేయర్ గా ఉండదు. అండ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ we తీసుకున్నట్లయితే we will be cricket players. మేము క్రికెట్ ప్లేయర్స్ గా ఉంటాము. స్టేట్మెంట్ నెగటివ్, we will not be cricket players. మేము క్రికెట్ ప్లేయర్స్ గా ఉండము. ఇంకా మనం సెంటెన్స్ సబ్జెక్టు ఆబ్జెక్ట్ కూడా మార్చుకొని మనం సెంటెన్స్ ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు మనం ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ డెవలప్ కావడానికి. ఓకే, హియర్ దే విల్ బి ఇన్ హైదరాబాద్. వాళ్ళు హైదరాబాద్ లో ఉంటారు. స్టేట్మెంట్ నెగటివ్, దే విల్ నాట్ బి ఇన్ హైదరాబాద్. వాళ్ళు హైదరాబాద్ లో ఉండరు. ఇలాగా నెంబర్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ we can create with the help of these both formulas. Okay friends, now I am going to explain question positive. Question positive. Questions begin with helping verb. It is the question positive, so we have to begin with the positive helping verb.
The positive helping verb is will and the subject verb is be object. So question positive formula is will plus subject plus be plus object. Okay, here sentence begin with will because of it is the interrogative sentence. Interrogative sentences begin with helping verb. Okay, then it can become an interrogative sentence. Will afterwards subject and verb be a cricket player is object. Will he be a cricket player? అతడు క్రికెట్ ప్లేయర్ గా ఉంటాడా? హియర్ we are asking question. Yes, ఒకవేళ ఆన్సర్ చెప్పాలనుకుంటే yes he will be a cricket player. అతడు క్రికెట్ ప్లేయర్ గా ఉంటాడు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అతడు క్రికెట్ ప్లేయర్ గా ఉండడు అని చెప్పాలనుకున్నప్పుడు no he will not be a cricket player అలా చెప్పొచ్చు మనం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకొక సెంటెన్స్ మనం ఎగ్జాంపుల్ గా క్రియేట్ చేద్దాం. Will you be in Kadri tomorrow? Yes, I will be in Kadri tomorrow. ఒకవేళ నో చెప్పాలనుకుంటే no I will not be in Kadri tomorrow. Like a number of sentences we can create. Okay, again afterwards in question negative. Question negative, it is an interrogative sentence. So begin with negative helping of won't. Again subject verb is be object. So question negative formula is won't plus subject plus be plus object. Here won't negative helping verb, he subject, be verb, a cricket player object. Won't he be a cricket player? అతడు క్రికెట్ ప్లేయర్ గా ఉండడా? అతడు క్రికెట్ ప్లేయర్ గా ఉండడా? ఇట్ ఈస్ ద నెగటివ్ ఇంట్రాగేటివ్ సెంటెన్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీ కెన్ గివ్ ఆన్సర్ టు దిస్ క్వశ్చన్. నో హీ వోంట్ బి ఏ క్రికెట్ ప్లేయర్. అతను క్రికెట్ ప్లేయర్ గా ఉండడు. ఒకవేళ అతను క్రికెట్ ప్లేయర్ గా ఉంటాడు అని చెప్పాలనుకుంటున్నప్పుడు హీ విల్ బి ఏ క్రికెట్ ప్లేయర్ అని చెప్పాలి. నో హీ విల్ బి ఏ క్రికెట్ ప్లేయర్ అని చెప్పకూడదు. జస్ట్ హీ విల్ బి ఏ క్రికెట్ ప్లేయర్ అని చెప్పాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ అనదర్ వన్. And won't she be in your school? Yes. ఒకవేళ నో చెప్పాలనుకుంటే no she will not be in my school. ఒకవేళ yes చెప్పాలనుకుంటే she will be in my school అని మాత్రమే చెప్పాల్సి ఉంటుంది. Okay, again question word question negative. Question word question negative begin with question word. Question word afterwards immediately helping verb is used. It is the positive question. కాబట్టి positive helping verb will is used. Again subject, again be verb, object. Question word plus will plus subject plus be plus object. Okay, according to this formula we create the sentence. Why question word, again will helping verb, he subject, be main verb, a cricket player object. Why will he be a cricket player? ఎందుకు అతడు క్రికెట్ ప్లేయర్ గా ఉంటాడు? It is the sentence. He will have more interest on cricket. So he will be a cricket player. ఇలాగా జనరల్ గా మనం ఆన్సర్ చెప్పడానికి వీలవుతుంది ఫ్రెండ్స్. క్వశ్చన్ వర్డ్ క్వశ్చన్ నెగటివ్. క్వశ్చన్ వర్డ్స్ బిగిన్ విత్ క్వశ్చన్ వర్డ్స్. ఇట్ ఈస్ అ నెగటివ్ సెంటెన్స్. సో నెగటివ్ హెల్పింగ్ వర్బ్ ఈజ్ వాంట్. అగైన్ సబ్జెక్ట్, మెయిన్ వర్బ్ ఈజ్ బి అండ్ ఆబ్జెక్ట్. క్వశ్చన్ వర్డ్ ప్లస్ వాంట్ ప్లస్ సబ్జెక్ట్ ప్లస్ బి ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్. ఇట్ ఈస్ అ క్వశ్చన్ వర్డ్ క్వశ్చన్ నెగటివ్ formula. Okay, we create the sentence. Why question word, negative helping verb want, subject he, again be verb, a cricket player object. Why won't he be a cricket player? ఎందుకు అతడు క్రికెట్ ప్లేయర్ గా ఉండడు? He does not have interest on cricket, so he won't be a cricket player. ఇలా ఆన్సర్ కూడా మనం చెప్పడానికి వీలవుతుంది ఫ్రెండ్స్. ఫ్రెండ్స్ మీరు నంబర్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ ని మీరు క్రియేట్ చేస్తూ ప్రాక్టీస్ చేసినట్లయితే మీకు ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ బాగా డెవలప్ కావడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు షో యూ అండ్ ట్రాన్స్లేషన్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు ది ఎవ్రీ స్టూడెంట్స్ ఇన్ దీస్ డేస్. ఫ్యూచర్ బి ఫార్మ్. ఓకే, ఫ్యూచర్ బి ఫార్మ్ స్టేట్మెంట్ పాజిటివ్ ఫార్ములా ఈస్ సబ్జెక్ట్ విల్ బి ఆబ్జెక్ట్. స్టేట్మెంట్ నెగటివ్ ఫార్ములా ఈస్ సబ్జెక్ట్ will not be plus object. Okay, with the help of these two formulas we translate into the English. Statement positive Telugu sentence, అతడు నెక్స్ట్ వీక్ మా ఆఫీసర్ గా ఉంటాడు. స్టేట్మెంట్ నెగటివ్, అతడు నెక్స్ట్ వీక్ మా ఆఫీసర్ గా ఉండడు. This sentence we translate in English now. Statement positive formula subject plus will be plus subject. According to the formula we create the sentence now. అతడు అంటే subject is he. Again immediately we use the future be form will be. Object our officer next week.
హీ విల్ బి అవర్ ఆఫీసర్ నెక్స్ట్ వీక్. అతడు మా ఆఫీసర్ గా ఉంటాడు. ద సెంటెన్స్ మీనింగ్. అగైన్ ఆఫ్టర్వర్డ్స్ స్టేట్మెంట్ నెగిటివ్. స్టేట్మెంట్ నెగిటివ్ సబ్జెక్ట్ విల్ నాట్ బి ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ కదా, కాబట్టి సబ్జెక్ట్ ఈజ్ హీ, అగైన్ విల్ నాట్ బి, ఆబ్జెక్ట్ అవర్ ఆఫీసర్ నెక్స్ట్ వీక్. ఇక్కడ అతడు అంటే హీ, అగైన్ విల్ నాట్ బి, మా ఆఫీసర్ గా ఉండడు అంటే అవర్ ఆఫీసర్ నెక్స్ట్ వీక్. హీ విల్ నాట్ బి అవర్ ఆఫీసర్ నెక్స్ట్ వీక్. అతడు నెక్స్ట్ వీక్ మా ఆఫీసర్ గా ఉండడు, ఇలా చెప్పొచ్చు మనం. ఓకే, అగైన్ ఆఫ్టర్స్ సెకండ్ వన్, స్టేట్మెంట్ పాజిటివ్ తెలుగు సెంటెన్సెస్ రాజు అమెరికాలో ఉంటాడు. స్టేట్మెంట్ నెగిటివ్ సెంటెన్స్ రాజు అమెరికాలో ఉండడు. ఓకే, we translate now with the help of these formulas. Subject is king, again will be is used. Object is in అమెరికాలో కాబట్టి in అమెరికా. రాజు will be in అమెరికా. రాజు అమెరికాలో ఉంటాడు. ఓకే, ఇక్కడ మనకు కింగ్ అని పడిందండి ట్రాన్స్లేషన్. ఓకే, రాజు అన్న అనొచ్చు, కింగ్ అన్న అనొచ్చు ఇక్కడ మనం. ఓకే, అగైన్ ఆఫ్టర్వర్డ్స్ స్టేట్మెంట్ నెగిటివ్ రాజు అమెరికాలో ఉండడు అంటే, అండ్ ఇక్కడ రాజు ఆర్ కింగ్. సబ్జెక్ట్ అగైన్ ఆఫ్టర్వర్డ్స్ విల్ నాట్ బి ఇన్ అమెరికా, ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ ఇన్ అమెరికా. రాజు విల్ నాట్ బి ఇన్ అమెరికా ఆర్ కింగ్ విల్ నాట్ బి ఇన్ అమెరికా, వాట్ ఎవర్ we can use. Okay, next another one I am going to explain to you, third one. Okay, SP sentence is ఆమె నెక్స్ట్ ఇయర్ 10th క్లాస్ స్టూడెంట్ గా ఉంటుంది. స్టేట్మెంట్ నెగిటివ్ సెంటెన్స్ ఆమె నెక్స్ట్ ఇయర్ 10th క్లాస్ స్టూడెంట్ గా ఉండదు. ఓకే, నౌ వి ట్రాన్స్లేట్. స్టేట్మెంట్ పాజిటివ్, ఫస్ట్ సబ్జెక్ట్. సబ్జెక్ట్ అంటే ఆమె కాబట్టి ఇక్కడ షీ. అగైన్ ఆఫ్టర్వర్డ్స్ ఫ్యూచర్ బీ ఫార్మ్ విల్ బి, ఏమి నెక్స్ట్ ఇయర్ 10th క్లాస్ స్టూడెంట్ గా ఉంటుంది కదా. ఓకే, ఏ 10th క్లాస్ స్టూడెంట్ is object, next year is the time, future time. She will be a 10th class student next year. ఆమె నెక్స్ట్ ఇయర్ 10th క్లాస్ స్టూడెంట్ గా ఉంటుంది. ఓకే, స్టేట్మెంట్ నెగిటివ్ ఆమె సబ్జెక్ట్ షీ, అగైన్ ఆఫ్టర్వర్డ్స్ విల్ నాట్ బి, అండ్ ఆబ్జెక్ట్ ఏ 10th క్లాస్ స్టూడెంట్ అండ్ ఫ్యూచర్ టైం నెక్స్ట్ ఇయర్. షీ విల్ నాట్ బి ఏ 10th క్లాస్ స్టూడెంట్ నెక్స్ట్ ఇయర్. ఆమె నెక్స్ట్ ఇయర్ 10th క్లాస్ స్టూడెంట్ గా ఉండదు. ఇలాగ మనం ఈజీగా ట్రాన్స్లేట్ చేయడానికి వీలవుతుంది ఫ్రెండ్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ అనదర్ వన్, క్వశ్చన్స్ అండ్ ఆన్సర్స్. ఓకే, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ టు యూ, లిసన్. క్వశ్చన్ పాజిటివ్ మెథడ్. ఇంట్రాగేటివ్ సెంటెన్సెస్ బిగిన్ విత్ హెల్పింగ్ వర్బ్ అని చెప్పాం కదా. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ద పాజిటివ్. సో పాజిటివ్ హెల్పింగ్ వర్బ్ తో స్టార్ట్ అవుతుంది. విల్ ప్లస్ సబ్జెక్ట్ ప్లస్ బి ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్. క్వశ్చన్ నెగిటివ్ మెథడ్ అండ్ నెగిటివ్ కాబట్టి నెగిటివ్ హెల్పింగ్ వర్బ్ తో బిగిన్ కావాలి. వాంట్ ప్లస్ సబ్జెక్ట్ ప్లస్ బి ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్. ఇట్ ఇస్ ద ఫార్ములా. హెల్ప్ ఆఫ్ దిస్ ఫార్ములా యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ది ఇంట్రాగేటివ్ సెంటెన్స్ నౌ. ఓకే, క్వశ్చన్ పాజిటివ్ తెలుగు సెంటెన్స్ ఈస్ హియర్. అతడు నెక్స్ట్ వీక్ మా ఆఫీసర్ గా ఉంటాడా. ఓకే, హియర్ ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ క్వశ్చన్. ఓకే, టు దిస్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్ ఆర్ ఇన్ స్టేట్మెంట్ పాజిటివ్ అవును అతడు నెక్స్ట్ వీక్ మా ఆఫీసర్ గా ఉంటాడు. స్టేట్మెంట్ నెగిటివ్ అయితే లేదు అతడు నెక్స్ట్ వీక్ మా ఆఫీసర్ గా ఉండడు. వీటిని ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్ లో ట్రాన్స్లేట్ చేద్దాం. క్వశ్చన్ పాజిటివ్ ఫార్ములా తెలుసు కదండి. ఇక్కడ ఈ ఫార్ములా ఆధారంగా మనం ఇక్కడ సెంటెన్స్ ట్రాన్స్లేట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. ఫస్ట్ హెల్పింగ్ ఆఫ్ విల్ ఆఫ్టర్ సబ్జెక్ట్ ఈస్ హీ అండ్ బి, ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ అవర్ ఆఫీసర్ నెక్స్ట్ వీక్. విల్ హీ బి అవర్ ఆఫీసర్ నెక్స్ట్ వీక్. అతడు నెక్స్ట్ వీక్ మా ఆఫీసర్ గా ఉంటాడా. స్టేట్మెంట్ పాజిటివ్ లో అవును అంటే ఎస్, అతడు అంటే హీ అండ్ విల్ బి, ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ అవర్ ఆఫీసర్ నెక్స్ట్ వీక్. అవును అతడు నెక్స్ట్ వీక్ మా ఆఫీసర్ గా ఉంటాడు అని ఈ సెంటెన్స్ మీనింగ్ వస్తుంది. ఓకే, స్టేట్మెంట్ నెగిటివ్ లేదు అంటే నో, అతడు హీ అండ్ నెగిటివ్ హెల్పింగ్ ఆఫ్ విల్ నాట్ బి, ఆబ్జెక్ట్ అవర్ ఆఫీసర్ నెక్స్ట్ వీక్. నో హీ విల్ నాట్ బి అవర్ ఆఫీసర్ నెక్స్ట్ వీక్. లేదు అతడు నెక్స్ట్ వీక్ మా ఆఫీసర్ గా ఉండడు. Very easily we can speak English language with the help of this and trick. You have to use it very carefully. ఒకరు క్వశ్చన్ అడగడం, ఇంకొకరు ఆన్సర్ చెప్పడం, ఇలాగ బాగా ప్రాక్టీస్ చేసినట్లయితే ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ మనకు త్వరగా డెవలప్ కావడానికి వీలవుతుంది ఫ్రెండ్స్. అగైన్ ఫిఫ్త్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ. క్వశ్చన్ పాజిటివ్ తెలుగు సెంటెన్స్ ఈస్ రాజు అమెరికాలో ఉంటాడా. ఓకేనా, రాజు అమెరికాలో ఉంటాడా. అవును రాజు
అమెరికాలో ఉంటాడు. స్టేట్మెంట్ నెగిటివ్ లో లేదు రాజు అమెరికాలో ఉండడు. ఇట్ ఇస్ అ సెంటెన్స్. నౌ వి ట్రాన్స్లేట్ ఇట్. ఓకే, క్వశ్చన్ పాజిటివ్. ఓకే, it is a question, so begin with the helping of will, and will again afterwards subject the king, and verb is be, object is in America. Okay, will the king be in America? రాజు అమెరికాలో ఉంటాడా? Okay, to this answer, to this question, we tell the answer in statement positive. Yes, subject the king, and verb will be, object in America. Yes, the king will be in America. Next statement negative లో అయితే no, the king subject will not be negative helping verb and be main verb in America object. No, the king will not be in America. రాజు లేదు రాజు అమెరికాలో ఉండడు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జనరల్ గా మనం క్వశ్చన్స్ కూడా వేసుకోవచ్చు. విల్ యూ బీ ఇన్ ఆఫీస్ టుమారో? ఎస్, ఐ విల్ బీ ఇన్ ఆఫీస్ టుమారో. నో, ఐ విల్ నాట్ బీ ఇన్ ఆఫీస్ టుమారో. ఇలాగ జనరల్ గా మనం డైలీ లైఫ్ లో జరిగే ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ కి ఇవి ఎంతగానో ఉపయోగపడతాయి ఫ్రెండ్స్. అగైన్ ఆఫ్టర్వర్డ్స్ ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ టు యూ క్వశ్చన్ వర్డ్స్ ని యూజ్ చేస్తూ ఫ్యూచర్ బి ఫామ్ లో ఇంట్రాగేటివ్ సెంటెన్సెస్ ని తయారు చేయడం ఎలా. ఇక్కడ ఈ ఫార్ములాని యూజ్ చేయండి. క్వశ్చన్ వర్డ్ క్వశ్చన్ పాజిటివ్ ఫార్ములా ఈస్ క్వశ్చన్ వర్డ్ ప్లస్ విల్ ప్లస్ సబ్జెక్ట్ ప్లస్ బి ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్, అండ్ క్వశ్చన్ వర్డ్ అండ్ క్వశ్చన్ నెగటివ్ మెథడ్ ఈస్ క్వశ్చన్ వర్డ్ ప్లస్ నెగటివ్ హెల్పింగ్ ఆఫ్ వాంట్ ప్లస్ subject plus be plus object. Okay, with the help of these methods, and can you create the sentence, it will be grammatical. Question word question positive Telugu sentence is ఎందుకు అతడు నెక్స్ట్ వీక్ మా ఆఫీసర్ గా ఉంటాడు. అండ్ క్వశ్చన్ వర్డ్ క్వశ్చన్ నెగటివ్ సెంటెన్స్ is ఎందుకు అతడు నెక్స్ట్ వీక్ మా ఆఫీసర్ గా ఉండడు. ఇట్ ఇస్ a sentence. Okay, now we translate it, and with the help of these formulas, question word question positive begin with question word only. So ikkada enduku annam kabatti why. Again afterwards helping of will, subject he, and be verb. Our officer next week is the object. Why will he be our officer next week? And question negative, why won't, and won't is negative helping verb, he subject, and be verb, our officer next week. Why won't he be our officer next week? ఎందుకు అతడు మా ఆఫీసర్ గా ఉండడు నెక్స్ట్ వీక్ అన్నప్పుడు, ఓకే, he will transferred to Delhi, so he will not be our officer next week. ఇలా మనం సెంటెన్సెస్ చెప్పడానికి వీలవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, సెవెంత్ వన్, క్వశ్చన్ వర్డ్ క్వశ్చన్ పాజిటివ్ తెలుగు సెంటెన్స్ ఎక్కడ రాజు అమెరికాలో ఉంటాడు. నెగిటివ్ ఎక్కడ రాజు అమెరికాలో ఉండడు. ఓకే, వీటికి సెంటెన్స్ ఇంగ్లీష్ లో ట్రాన్స్లేట్ చేద్దాం. ఓకే, క్వశ్చన్ వర్డ్ క్వశ్చన్ పాజిటివ్ బిగిన్ విత్ క్వశ్చన్ వర్డ్ ఓన్లీ. వేర్ అగైన్ ఆఫ్టర్స్ హెల్పింగ్ ఆఫ్ విల్, అండ్ సబ్జెక్ట్ ఈస్ ద కింగ్, అండ్ బి ఇన్ అమెరికా. వేర్ విల్ ద కింగ్ బి ఇన్ అమెరికా? ఓకే, ఈ క్వశ్చన్ కి మనం ఆన్సర్ కూడా చెప్పొచ్చు. హీ విల్ బి ఇన్ అమెరికా టెక్సస్ అని చెప్పొచ్చు. ఓకే, క్వశ్చన్ వర్డ్ క్వశ్చన్ నెగిటివ్, where won't the king be in America? He won't be in America in Texas అని చెప్పొచ్చు మనం. ఓకేనా? హియర్ ఫ్రెండ్స్ మనకి ఇలాగా నెంబర్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ ని ఇక్కడ క్రియేట్ చేస్తూ ఇంగ్లీష్ లోకి ట్రాన్స్లేట్ చేయడం జరిగింది ఈ ట్రాన్స్లేషన్ పార్ట్ లో. ఫ్రెండ్స్, ఎవ్రీబడి could understand this class. I think you have to practice very well. If you practice English language continuously every day, you can develop your fluency as well as, and you can develop your slang also. So I think everybody could understand this lesson. ఈ వీడియో చూసినందుకు అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నానండి. మరొక వీడియోలో కలుద్దాం. బాయ్.